창세기 32장 13절에서 32절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 야곱이 거기서 밤을 지내고 그 소유 중에서 형 에서를 위하여 예물을 택하니 암염소가 200이요 숫염소가 20이요 암양이 200이요 순양이 20이요 전나는 낙타 30과 그 새끼요 암소가 40이요 황소가 10이요 암나기가 20이요 그 새끼 나기가 10이라. 그것을 각각 때로 나누어 종들의 손에 맡기고 그의 종에게 이르되 나보다 앞서 건너가서 각대로 거리를 두게 하라 하고 그가 또 앞선 자에게 명령하여 이르되 내 형 에서가 너를 만나 묻기를 내가 누구의 사람이며 어디로 가느냐 내 앞에 것은 누구의 것이냐 하거든 대답하기를 주의 종 야곱의 것이요 자기 주 에서에게로 보내는 예물이오며 야곱도 우리 뒤에 있나이다 하라 하고 그 둘째와 셋째와 각대를 따라가는 자에게 명령하여 이르되 너희도 에서를 만나거든 곧 이같이 그에게 말하고 또 너희는 말하기를 주의 종 야곱이 우리 뒤에 있다 하라 하니 이는 야곱이 말하기를 내가 내 앞에 보내는 예물로 형의 감정을 푼 후에 대면하면 형이 혹시 나를 받아주리라 함이었더라. 그 예물은 그의 앞서 보내고 그는 무리 가운데서 밤을 지내다가 밤에 일어나 두 아내와 두 여종과 11 아들을 인도하여 약복나루를 건널세 그들을 인도하여 시내를 건너가게 하며 그의 소유도 건너가게 하고 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 그가 야곱의 허벅지 관절을 치매 야곱의 허벅지 관절이 그 사람과 씨름할 때에 어긋났더라. 그가 이르되 날이 세려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐? 그가 이르되 야곱이니이다. 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 겨루어 이겼음이니라. 야곱이 청하여 이르되 당신의 이름을 알려주소서. 그 사람이 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라. 그러므로 야곱이 그곳 이름을 브니엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라. 그가 브니엘을 지날 때 해가 돋았고 그의 허벅다리로 말미암아 절었더라. 그 사람이 야곱의 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 쳤으므로 이스라엘 사람들이 지금까지 허벅지 관절에 있는 둔부의 힘줄을 먹지 아니하더라. 아멘. 안이부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. Jacob stayed where he was for the night. Then he slept with these gifts from his possessions to present to his brother Esau: 200 female goats and 20 male goats, 200 ewes and 20 rams, 15 female camels and with their young, 40 cows and 10 bulls, and 20 female donkeys and 10 male donkeys. He put them in the care of his servants, each herd by itself, and said to his servants, Go ahead of me and keep some space between the herds. He gave these instructions to the men leading the first group: When my brother Esau meets you, he will ask, Whose servants are you? Where are you going? Who owns these animals? Then you are to say, They belong to your servant Jacob. They are gifts sent to my lord Esau, and he is coming behind us. He also instructed the second, the third, and all the others who followed the herds. You are to say the same thing to Esau when you meet him. And be sure to say your servant Jacob is coming behind us, for he thought I will pacify him with these gifts I am sending on ahead. Later, when I see him, perhaps he will receive me. So the gifts were sent on ahead, while Jacob himself spent the night in the camp. That night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons across the ford of Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he would not win the match, he touched Jacob's hip and wrenched it out of its socket. Then the man said, Let me go, for it's daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. The man asked him, What is your name? Jacob, he answered. Then the man said, Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome. Please tell me your name, Jacob said. Why do you want to know my name? The man replied. Then he blessed Jacob there. So Jacob called the place Peniel, saying, It is because I saw God's face to face, and yet my life was spared. The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hips. Therefore to this day the Israelites do not eat the tendon attached to the socket of the hip, because the socket of Jacob's hip was touched near the tendon. 아멘. 감사합니다.
야곱의 인생을 함께 쭉 살펴보고 있어요. 믿음의 조상이라 불리는 야곱. 그 야곱의 인생을 살펴보니 야곱 스스로도 고백한 것처럼 험악한 인생을 살아가고 있는 것을 참 보게 되죠. 야곱을 대표하여서 하나님께서는 우리에게 무슨 말씀을 해주고 계시는 걸까? 믿음의 조상이라 불리는 야곱을 통해서 이스라엘이라는 큰 민족을 이루게 하시는데 그 이스라엘의 민족을 이루기까지 야곱의 인생이 그렇게 순탄치만은 않았다라는 것을 보여주시면서 왜 우리에게 야곱의 인생을 이렇게 보여주시는 걸까를 생각해 보면 너무 당연한 것 같아요. 우리의 인생 동안 순탄치만은 않을 것이라는 것을 알려주시고 그리고 야곱의 캐릭터에 따라서 하나님께서 만져주시는 것처럼 우리에게도 우리의 캐릭터를 따라서 하나님께서는 우리를 그렇게 빚어가시고 만들어 가신다는 것을 알아갈 수 있다라는 거예요. 창세기 25장부터 야곱의 이야기는 마지막 장인 50장까지 계속 나와요. 계속해서 야곱의 인생에 대해서 이야기를 하면서 야곱이 이런 인생을 살았구나, 험악한 인생을 살았구나라는 것을 알게 되는 말씀들이 계속해서 나오게 돼요. 그렇지만 그 야곱의 인생 가운데서도 굉장히 중요한 모멘트들이 있었어요. 정말 중요한 포인트들이 있었어요. 그 포인트들은 어떤 포인트들이냐면 하나님께서 야곱에게 찾아와 주시고 그 야곱을 통하여서 믿음을 이끌어내시는, 믿음을 심어주시는 그런 사건들이에요. 우리가 지난번에 살펴보았던 것처럼 야곱에게 있어서 정말 인생의 터닝 포인트와 같은 전환점과 같은 그런 사건이 한 번 있었어요. 어떤 사건이었죠? 야곱이 어디서 돌베개를 베고 잠을 자고 있는데 하나님께서 쫙 나타나시죠. 하늘 사닥다리를 보여주시고 천사들이 오르락내리락하는 것을 보여주시면서 하나님께서 야곱에게 말씀하여 주시는 장면. 그 장면을 통하여서 그 사건을 통하여서 야곱은 뭘 알게 된 거죠? 무엇을 또 앞으로 경험하게 될 거라는 걸 알게 된 거죠? 하나님이 나와 함께 하시는구나 라는 것을 알게 되는 거예요. 베델이라는 것을 통하여서 베델이라는 그 상징적인 장소와 이름을 통하여서 야곱에게 있어서는 하나님이 나와 함께 하시는구나 라는 것을 알고 발견하고 그렇게 살아가게 돼요. 그렇게 베델의 경험을 하고 나서 어디로 가죠? 외삼촌 라반의 집으로 가죠. 외삼촌 라반의 집에서 몇 년 정도 살았다고요? 20년 정도 살았어요. 14년은 아내들을 위하여서 살았고 6년은 이제 재산을 만들어가면서 그렇게 살았어요. 그 20년 동안 야곱의 인생이 그렇게 편안했을까요? 아니요. 우리가 지지난주 말씀을 나눴던 것처럼 삼촌의 그런 양들, 가축들을 돌보면서 정말 밤낮 없이 일을 하였다라고 스스로 고백하는 것처럼 힘들게 그런 여정을 인생들을 살았다는 것을 알 수가 있어요. 그 과정 가운데에 또 하나님은 야곱을 만나주시는 사건이 있었어요. 그 사건이 뭐였냐면 라반으로부터 떨어지게 하는 그런 사건이었어요. 라반에 살고 있던 하란 지역으로부터 다시 가나안으로 돌아갈 수 있도록 하나님께서 말씀으로 다시 도장을 찍어주시는 사건이 있었어요. 그 사건을 통해서 야곱이 어떻게 해요? 가나안 땅, 자기 아버지의 땅, 자기의 고향으로 돌아가는 그런 계기가 돼요. 그리고 오늘 읽은 말씀이 야곱의 인생에 있어서 굉장히 중요한 세 번째의 중요한 포인트의 사건이었어요. 지난주 말씀에 이어서 어떤 이야기가 연결되어 있죠? 라반과의 관계가 잘 해결됐죠. 외삼촌이 이제 더 이상 자기를 해하지도 않고 나도 이제 외삼촌에게 가서 해하지 않도록 서로 약속을 하면서 이제 더 이상 서로 해하지 않고 잘 친하게 지냅시다 하고 약속을 딱 하고 꽝꽝꽝 하고 헤어졌어요. 그런데 이제 앞에 있는 문제가 있었어요. 그 앞에 있는 문제가 뭐였죠? 에서였어요. 에서는 누구예요? 형이었어요. 형이었는데 내가 속이고 내 욕심 때문에 에서를 속이고
에서가 받아야 할 장자의 축복을 자기가 빼앗음으로 인하여서 에서가 나를 죽일까봐 도망쳐왔던 그런 곳이었어요. 그런데 다시 가나안 땅으로 돌아갈 때 누구를 만나야 되는 거예요? 에서를 만나야 되는 거예요. 에서라는 큰 벽과 같은 혹은 어떤 그 장애물과 같은 것을 통과해야만 가나안으로 들어갈 수 있었어요. 이때에 야곱이 어떤 생각을 하죠? 한 명을 보내죠. 보내서 에서가 어떻게 하고 있는지 둘러보고 오도록 해요. 그때 그 메신저가 뭐라고 자기에게 와서 보고를 하죠? 에서가 400명이나 되는 사람들을 데리고 지금 오고 있습니다. 상징적인 것이지만 400명의 사람을 데리고 온다라는 의미는 뭐라고 그랬죠? 전쟁하겠다는 거예요. 싸우겠다는 거예요. 빼앗겠다라는 거예요. 그런 의미로 에서가 오고 있다라고 얘기를 해요. 그때 야곱이 마음이 뭐라고요? 두렵고 답답하였다. 심히 두렵고 답답하였다라고 그렇게 기록을 하고 있어요. 그러면서 야곱이 나름대로 하나님께서 주시는 지혜로 방법을 생각을 하죠. 어떤 방법이에요? 두 때로 나누어서 한 때를 만약에 에서가 치면 한 때는 피해서 도망가자라고 그렇게 자기 나름대로 계획을 세워요. 그리고 나서 우리가 지난주에 말씀 나누었던 것처럼 야곱이 기도해요. 무슨 기도하죠? 하나님께서 주신 약속에 기반하여서 하나님께서 이렇게 약속하셨잖아요. 하나님께서 분명히 그렇게 약속하셨잖아요. 그런데 제 앞에 이 문제가 있어요. 에서라는 큰 문제가 있어요. 하나님은 이렇게 약속하셨으니 하나님께서 이루어 주세요라는 그런 기도를 하게 되죠. 그 기도 이후에 잘 발견하지 못하지만 야곱이 바뀌는 것이 오늘 말씀에 나와요. 어떻게 해요? 야곱이 뭘 했다고 그러죠? 오늘 첫 번째 13절 말씀에 야곱이 예물을 준비했어요. 그 전에 우리가 지난주에 말씀을 읽었을 때에 야곱이 뭘 했어요? 그냥 두 때로 나눴어요. 두 때로 나누어서 그냥 한 때가 해침을 당하면 한 때는 도망가리라 라는 그런 계획이었어요. 근데 이제 예물을 준비해요. 선물을 준비하는 거예요. 이 기도 이후에 야곱의 마음에 조금씩 변화가 생겼다는 것을 알 수가 있어요. 근데 그 예물이 작은 예물이 아니에요. 굉장히 많은 양이잖아요. 14절, 15절 말씀 보니까 가축만 해도 거의 1000이에요. 1000마리. 거기에다가 여러 가지 것들을 다 섞어서 말하면 정말 자기가 가지고 있는 거의 모든 전부를 다 에서에게 주려는 그런 마음이 있어요. 그러고 나서 또 생각했던 계획이 뭐냐면 종들을 통하여서 그 때를 이끄는 종들을 통하여서 뭐라 그래요? 야곱이 주라 불리는 에서에게 주는 예물입니다. 선물입니다. 라고 그렇게 얘기를 해요. 그 이전에는 두 때로 나누어서 한 때를 치면 한 때는 도망가리라 생각했지만 이번에는 몇 때를 나눴다고 그래요? 적어도 3때 이상. 적어도 4개, 3개, 4개의 때를 나누어서 한 때를 보내면서 야곱이 마음속에 뭐라고 그러냐면 20절 말씀에 내가 내 앞에 보내는 예물로 형의 감정을 푼 후에 대면하면 형이 혹시 나를 받아주리라 라고 생각을 해요. 무슨 변화가 있었는지 아시겠나요? 야곱이 이전에 기도하기 이전에 야곱의 마음이 어떤 마음이었어요? 심히 두렵고 답답한 마음이었어요. 그래서 살기에 급급한 마음이었어요. 그런데 오늘 말씀 13절부터 20절까지 말씀을 보니까 야곱의 마음이 조금 다루어진 모습이 있어요. 어떻게 다루어져요? 계획을 좀 변경하고 그 계획에 따라서 어떤 기대를 하게 돼요? 형의 마음이 풀릴 것이라는 것을 기대하게 돼요. 이 야곱의 마음이 어떻게 생겼는지, 어떻게 그렇게 야곱의 마음이 변경되었다고요?
중간에 하나님 앞에 하나님의 약속을 붙들고 기도하였던 야곱이 마음이 그렇게 바뀌어가는 거예요. 기도에 대해서 가끔 저와 여러분들이 나누는 말씀이 있는데, 기도는 하나님을 막 쥐고 흔드는 그런 게 아니에요. 기도는 뭐냐면 기도를 통하여 하나님의 마음을 받는 거예요. 기도를 통하여서 나를 다루시는 하나님을 경험하는 거예요. 나는 답답함을 하나님에게 아뢰고 나의 문제를 하나님에게 아뢰지만 그로 인하여서 하나님께서 다루시는 것은 무엇이냐면 나를 다루시는 거예요. 지금 야곱을 하나님께서 그렇게 다루어 주시는 거죠. 그런데도 불구하고 야곱은 이렇게 나를 다루어 주신 하나님을 조금 경험하고 있음에도 불구하고 여전히 불안한 마음이 마음속에 있어요. 어떤 불안함이 있을까요? 에서가 혹시나 또 에서의 400명이 그것 가지고도 마음이 안 풀릴까 봐에 대한 두려움이 있었어요. 그 두려움을 표현한 말이 뭐냐면 24절 말씀에 딱 짧게 나와요. 야곱은 홀로 남았더니 자기의 가족들, 자기의 아내와 종들과 자기 아들들 다 물 건너 보내고 자기가 홀로 남았대요. 성경에서는 이거를 홀로 남았다 쉽게 표현을 하고 있지만 이 표현에는 굉장히 깊은 의미가 있어요. 야곱이 그 이전에 그냥 어릴 때에 이삭의 그늘에 살 때에는 누구에게 의지하면서 살았죠? 장막에 거주하면서 어머니를 의지하면서 그렇게 살았어요. 그렇게 또 에서와 아버지를 속인 이후에 도망가면서 베델에서 하나님께서 함께 해주시겠다 약속하였지만 여전히 야곱은 야곱의 하나님이라 말하지 않고 아버지 이삭의 하나님이라 그렇게 불리면서 하나님이 온전히 나의 아버지가 아니라는 것을 아버지임을 체험하면서 살아가지 못했어요. 그렇게 인생의 여정을 살아가면서 또 라반의 집에 살면서는 라반을 의지하면서 그렇게 살았겠죠. 또 가족이 생겼을 때는 가족을 의지하면서 그렇게 살았겠죠. 또 재물이 많이 생겼을 때는 재물을 또 의지하면서 나 이렇게 됐어 라고 살았겠죠. 그런데 그 모든 것들을 다 떠나보내고 나서 야곱이 홀로 남았대요. 야곱이 지금까지 의지하였던 많은 것들을 다 떠나보내고 나서 야곱이 홀로 남은 이 시간, 야곱은 어떤 생각이 들었을까요? 굉장히 많은 생각들이 들었을 거예요. 나를 도울 수 있는 사람, 나에게 나의 방패가 되어줄, 나의 칼이 되어줄, 나의 힘이 되어줄 것이 아무도 없다. 내가 의지할 것이 아무것도 없다라고 그렇게 생각했을 거예요. 그런데 그렇게 생각할 즈음에 그런 생각이 들어가기도 전에 어떤 일이 발생을 해요? 어떤 사람이 야곱과 씨름을 해요. 결국에 이 사람이 누구라는 것을 마지막에 밝히고 있죠. 하나님이라는 것을 밝히고 있어요. 하나님은 언제 우리에게 오셔서 더 깊이 만나주시고 더 다루어 주시는지를 보여주시는 말씀이에요. 하나님은 언제 우리에게 더 다가오시고 더 깊이 만나주시고 더 깊이 만져주시죠? 홀로 있을 때. 이 홀로라는 개념이 그냥 나 혼자 외로이 있어 이게 아니라 정말 내가 의지할 것 아무것도 없고 내가 어찌할 바를 모르는, 내가 모든 동서남북이 다 막혀 있고 정말 하늘만 바라볼 수밖에 없는 그런 순간에 하나님은 딱 찾아와 주세요. 그리고 야곱에게 있어서 정말 힘들고 어려운 그 순간에 찾아와 주셔서 그저 위로해 주시는 것이 아니라 힘써 같이 싸우세요. 씨름하세요. 옛날 성경에서는 환도뼈가 쳤다라고 할 때 여기서는 허벅지 관절이 치였다고 해요.
허벅지 관절이 삐끗할 정도면은 어느 정도로 싸워야 되냐면 온 힘을 다해서 싸워야 되는 거예요. 여기서 사람이라고 표현되어 있는 거 우리가 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 하나님과 싸운 건데 하나님이 야곱에게 질 수 있으신 그런 분인가요? 질 만한 그런 능력이 없으신 분이세요. 그냥 야곱을 한 방에 치실 수 있는 그런 분이세요. 그런데 하나님은 야곱과 함께 씨름을 해주고 계시는 거예요. 왜? 야곱의 믿음을 성장시켜주기 위하여서. 야곱과 더 친밀하게 그렇게 교제하기 위하여서 야곱을 그렇게 만져주시는 거예요. 결국 야곱의 허벅지 관절이 처짐으로 인해서 야곱이 절뚝절뚝 절 수밖에 없는 사람이 되어버렸지만 그럼에도 불구하고 야곱은 이 절뚝거림을 통하여서 뭘 생각하게 되죠? 야복강가에서 나와 씨름하여 주셨던 하나님을 생각하게 되는 거예요. 나는 비록 불구가 되었지만 절뚝거리는 절름발이가 되었지만 이를 통하여서 야곱은 나를 야복강에서 나 홀로 있을 때에 나 혼자 있을 때에 내가 의지한 것 아무것도 없을 때에 정말 동서남북이 다 막혀있는 그 상황에서 나를 만져주시고 나를 일깨워 주시고 나와 함께 해주시는 나의 힘이 되시는 나의 모든 것 되시는 하나님이 나를 만나 주셨구나 라는 것을 또 경험하게 되는 거예요. 그때에 야곱에게 있어서 이 씨름을 하면서 딱 한 가지의 목표밖에 없었어요. 야곱의 목표는 뭐였을까요? 이 사람과 씨름하면서 정말 얼토당토하는 내가 힘으로는 도저히 이길 수 없는 이 사람과 씨름하면서 야곱의 마음속에선 딱 한 가지 소원밖에 없었어요. 그 소원을 야곱이 말로 하죠. 26절 말씀에 그가 이르되 그 사람이에요. 씨름했던 사람이에요. 날이 세려하니 나로 가게 하라. 야곱이 이르되 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 야곱의 소원은 한 가지였어요. 축복이었어요. 그 사람을 통해서 받는 축복이었어요. 그 축복이 어떤 축복이었을까요? 구체적으로는 어떤 축복이었을까요? 야곱이 기도했던 제목이었어요. 야곱이 무슨 기도했죠? 에서에 대한 기도를 했어요. 내 앞에 있는 장벽, 내 앞에 있는 벽과 같은 에서를 위한 기도, 에서 때문에 했던 기도, 그 기도에 대한 거였어요. 이 축복은 결국에 에서라는 장벽을 허물 수 있는 그런 축복을 해달라는 거였어요. 그런데 하나님은 거기서 멈추지 않으셨어요. 그래, 내가 너에게 축복할게 하면서 뜬금없이 뭘 물어보죠? 이름을 물어봐요. 네 이름이 뭐냐? 네 이름이 뭐야? 그랬더니 야곱이 뭐라고 그래요? 제 이름은 야곱입니다. 그래요. 야곱이라는 이름의 뜻이 뭐예요? 회방꾼, 속이는 자, 뒷발을 잡고 태어난 자라고 해서 야곱이라고 그렇게 이름을 지었어요. 회방하는 자, 속이는 자. 그래, 네 이름이 야곱이구나. 그래서 그 이름을 뭐를 바꿔주세요? 이제는 야곱이 아니라 이스라엘이라는 이름을 써라고 얘기해요. 이스라엘은 이름이 뭐예요? 뜻이 뭐예요? 하나님과 겨루는 자, 하나님을 이기는 자. 그런데 이것을 조금 더 분명하게 해석을 해야 돼요. 원본에서 이 말씀은 뭐냐면 하나님과 연결되어져서는 하나님이 항상 능동이세요. 왜? 온전한 신이시니까. 그러면 하나님을 이겼다라는 것이 이겼다라는 그런 뜻이 아니라 이스라엘이라는 뜻은 어떤 뜻이 되느냐면은 하나님께서 이기도록 해 주시는 자가 되는 거예요. 이스라엘은 야곱이 변하여 이스라엘이 되었다는 것은 이전까지는 내가 속이고 다른 사람을 회방하고 다른 사람 뒷덜목이나 잡는 뒷발이나 잡는 그런 사람이었지만 이제는 하나님으로 인하여서 이길 수 있는 자로 바꿔주시겠다 약속해 주시는 말씀이에요. 그런데
안타까운 말씀은 지금까지 우리가 야곱을 보면서 야곱이 온전히 하나님을 나의 하나님이라고 고백하지 않았다라고 말씀을 드렸어요. 이 사건을 통해서도 하나님은 정말 야곱과 1대1의 정말 깊은 교제를 해주시고 만남을 해주시고 만져주심을 경험하는데도 불구하고 야곱은 앞으로 몇 가지 사건을 더 경험하게 돼요. 그리고 나서 이스라엘이 돼요. 아니요, 오히려 죽을 때까지도 여전히 야곱과 이스라엘을 같이 병행해서 쓰는 사람이 돼요. 안타깝지만 혹은 조금은 불편한 말일 수 있지만 믿음의 생활이 온전히 이스라엘이라는 이름만으로 살아갈 수 없다는 것을 보여주신 말씀이에요. 야곱이 이스라엘이 야곱이 계속해서 병행해서 살아가는 인생이에요. 사도 바울이 뭐라고 고백을 했죠? 내 안에는 항상 싸움이 있다. 하나님의 법을 쫓아 살아가려는 순전한 마음이 있고 내가 내 욕망대로 또 혹은 세상의 법대로 살아가려고 하는 그런 악한 마음이 있어. 그래서 이 두 마음이 항상 싸우고 있어. 그리스도인들의 마음이라는 거예요. 이것이 잘못됐다라는 것이 아니라 이렇게 살아간다라는 거예요. 내 마음속에 가끔 하나님이 싫어하는 것들이 일어날 수 있어요. 왜? 야곱이 그랬으니까. 야곱처럼 이렇게 엄청난 경험을 했음에도 불구하고 이렇게 살아갈 수 있어요. 하나님이 우리에게 어찌 보면 위로해 주시는 말씀이죠. 그래서 야곱은 그곳의 이름을 뭐라 짓냐면 브니엘이라고 지어요. 브니엘이라는 이름이 뭐예요? 하나님의 얼굴이라는 뜻이에요. 하나님을 대면하여서 보았다라는 말씀이에요. 근데 이것을 그냥 문자적으로 해석하는 것이 아니라 어떻게 봐야 되냐면 하나님의 영광을 내가 경험했다. 하나님의 영광을 경험했다라는 의미는 뭐냐면 하나님이 나와 정말 1대1로 접촉했다. 나와 교제했다라는 그런 겁니다. 야곱의 이름을 이스라엘이라는 이름으로 바꿔주시고 야곱은 그곳의 이름을 브니엘이라 지으면서 정말 하나님과 1대1의 깊은 만남을 했던 그곳, 그 시간, 그때 너무너무 귀한 시간이에요. 그럼에도 불구하고 야곱의 앞으로의 인생을 또 살펴볼 터인데 온전히 이스라엘이라는 그런 이름으로 살아가지 못해요. 여전히 부족한 모습, 여전히 하나님 앞에 온전하지 못한 모습들로 살아가요. 왜 야곱의 인생을 계속해서 이렇게 보여주실까? 믿는 자들에게도 온전한 믿음의 생활을 이 땅 가운데서는 할 수 없다라는 것을 보여주세요. 하나님께서 베풀어 주신 은혜에 따라서 정말 은혜 가운데 거하면서 내가 이제 더 이상 죄는 짓지 말아야지 하면서도 마음 한켠은 항상 죄가 나를 또 엄습해오는 그런 인생을 살아갈 수 있다라는 말씀을 드리는 거예요. 그럼에도 불구하고 우리가 말씀을 계속 나누는 것처럼 중요한 포인트 때마다 하나님은 우리를 만나주시고 개입해 주세요. 왜? 우리를 버리지 않으시는 하나님이니까. 우리를 결코 홀로 남겨두시지 않으시는 하나님이시니까. 우리를 고아처럼 그렇게 버리시는 하나님이 아니시기 때문에 우리를 그렇게 붙들고 가시는 거예요. 하나님 아버지시기 때문에 그래요. 헬라어로 시간이라는 개념이 두 가지의 단어가 있어요. 크로노스와 카이로스라는 말 많이 들어봤을 거예요. 크로노스라는 시간은 어떤 시간이에요? 그저 이렇게 흘러가는 시간이에요. 아침이 되고 저녁이 되고 또 그 다음날 아침이 되고 시간이 이렇게 쓱 지나가는 거. 그 시간들 속에 카이로스가 개입을 해요. 카이로스는 하나님의 때예요.
야곱의 인생에 있어서 어떤 하나님의 카이로스의 때가 있었죠? 베델에서의 카이로스의 때가 있었어요. 그리고 라반으로부터 떨어지는 시기에 하나님은 카이로스를 통하여서 야곱을 만나주세요. 또 오늘 말씀에서처럼 야복강가에서 에서라는 큰 장벽 앞에 있을 때 하나님께서는 또 카이로스의 때로 야곱을 만나주세요. 이런 카이로스의 시간들이 만들어지고 또 만들어짐을 통하여서 우리는 크로노스의 시간을 계속 살아가는 거예요. 그러면 이 크로노스의 시간들이 어떻게 변하는 거죠? 카이로스의 시간이 바뀌는 거예요. 우리는 그저 크로노스처럼 그렇게 살아가고 있지만 하나님은 계속해서 개입하고 계시는구나라는 것을 더 경험하면서 살아가게 되는 거예요. 그래서 우리의 모든 인생이 하나님이 만들어주셨구나라는 것을 고백하게 되어지는 인생이 바로 믿는 자의 인생이에요. 야곱의 인생이 그러하였던 것처럼 우리의 인생이 하나님이 매일매일 개입하여 주시고 매일매일 만져주시고 매일매일 우리를 다듬어 가시는 그런 인생이라는 것을 경험하며 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지의 은혜를 감사를 드립니다. 야곱이라는 이름을 가졌던 자가 이스라엘이라는 이름으로 그렇게 바꾸어 주시고 야곱은 그 장소를 기억하며 그 때를 기억하며 브니엘이라는 이름으로 그곳에 이름을 지었습니다. 우리 인생 가운데에 하나님께서 중요한 정말 홀로 있을 때에 어려움이 있을 때에 문제 있을 때에 개입하여 주시고 만나 주시고 우리를 인도하여 주셨던 그 시간들을 기억해 봅니다. 그 시간들을 다 되돌아보니 그저 흘러갔던 그런 시간들이 아니라 하나님께서 순간순간 다 만져주시고 다 개입하여 주셨던 시간들임을 알게 됩니다. 하나님, 우리의 앞으로의 인생들 가운데서도 하나님이 나를 이렇게 만들어가고 계신다는 것을 더 경험하면서 살아갈 수 있도록 인도하시고 하루 한순간도 우리를 놓지 않으시는 하나님 아버지라는 것을 더 만끽하며 살아가는 인생 되어줄 수 있도록 아버지 인도하여 주시옵소서. 가끔은 우리가 쓰러지고 넘어지고 가끔은 우리가 홀로인 것과 같은 그런 인생이 있을 수도 있습니다. 그러나 하나님 그때마다 주님은 나와 함께 하심을 늘 기억하며 살아가는 우리의 믿음 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘 말씀 주시면 감사를 드리며 귀하고 거룩하신 예수